A very pleasant morning to my dear students and parents. How are you all? I hope you are staying safe at home. Today I am very happy to meet you all after a long time in this video session. This is our Satya, guest lecturer of English Department, Government Arts College, Karo. Now let us look at Part 2 English Unit 4. It is skill based unit. Every major has its specific book for Unit 4 and 5. Unit 4 has 6 topics. They are following: prelude, paragraphing, speaking, grammar, note making, vocabulary building, using a dictionary, writing informal letters. Now we are going to see paragraphing. First, what is paragraph? Group of sentences revolves around one central unit. A paragraph can be defined as a group of sentences that discuss only one main idea. A paragraph might be as long as 10 related sentences. Every paragraph has three main elements. There are topic sentence, supporting sentence, and concluding sentence. The topic sentence is the first sentence in the paragraph. It opens the paragraph. The topic sentence states the main idea of the paragraph, that is, it shows what the whole paragraph is about. The second one is supporting sentence. Supporting sentences are used to develop the topic sentence. In other words, they give more information about the topic sentence. Supporting sentences can give facts, statistics, details, or examples. The last one is concluding sentence. Concluding sentence is the last sentence in the paragraph. It usually restates the topic sentence in different words or summarizes the main points of the paragraph. Once again, I repeat it, paragraph. Paragraph அப்படின்னா என்ன? Paragraph அப்படின்றது group of sentences connected or group of sentences discussed only one main idea. அதாவது நிறைய sentences சேர்ந்து ஒரே ஒரு மெயின் ஐடியாவை நமக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அதை தான் பேராகிராஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஏ பேராகிராஃப் மைட் பி ஆஸ் லாங் அஸ் 10 ரிலேட்டட் சென்டென்ஸ். பொதுவாக பேராகிராஃப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெருசாகவும் இருக்கக்கூடாது. மேக்ஸிமம் ஒரு 10 சென்டென்சஸ் இருந்தால் போதும். ஒரு பேராகிராஃப் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமாக 3 விஷயம் இருக்கும். இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தலைப்பு வாக்கியம், ரெண்டாவது அதுக்கு துணை புரியக்கூடிய வாக்கியங்கள், மூணாவது கடைசியாக அதை முடிவுக்கு சொல்லக்கூடிய வாக்கியம். இப்படி 3ஆக பிரிக்கிறாங்க. இதில் முதல்ல இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கொடுத்துருக்க அந்த பேராகிராஃப், நம்ம எழுத போகிற பேராகிராஃப் எதை பற்றி சொல்ல போகுது அப்படிங்கிறது. அதனால தான் அதை என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தலைப்பு வாக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த தலைப்பு வாக்கியத்திலிருந்து தான் எப்போவுமே அந்த பேராகிராஃப் நம்ம எழுத ஆரம்பிப்போம். ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்போர்ட்டிங் சென்டென்ஸ். இந்த சப்போர்ட்டிங் சென்டென்ஸ் சப்போர்ட் அப்படின்னாலே என்ன? சப்போர்ட் பண்ணுறது. ஸோ இந்த மெயின் ஐடியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயம் எல்லாமே சேர்ந்தது தான் சப்போர்ட்டிங் சென்டென்ஸ். ஃபைனலி த கன்க்ளூடிங் சென்டென்ஸ். கன்க்ளூடிங் சென்டென்ஸ், கன்க்ளூட் அப்படின்னாலே முடிவு. நம்ம இந்த பேராகிராஃபை என்ன சொல்லி முடிச்சிருக்கோம், இந்த பேராகிராஃப் எதை பற்றி பேசியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத முடிக்கிறது தான் த கன்க்ளூடிங் சென்டென்சஸ். த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் பேராகிராஃப். Paragraph has two types. The one is descriptive paragraph, the another one is narrative paragraph. Descriptive paragraph. Descriptive means describe anything. So a descriptive paragraph describes a thing or a person or a place, detailed information. It is called descriptive paragraph. Narrative paragraph. Narrative paragraph means like storytelling. A narrative paragraph tells a story. Something happened first, second, third, etc. Of course, narrative paragraphs are used in fiction as a writer describes the unfolding of events, but they are also found when describing any actual sequence of activity. Linkers to organize a paragraph. Linkers அதாவது ஒரு பேராகிராஃபை லிங்க் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த லிங்கர்ஸ், துணை புரியக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு, அதில் என்னென்ன வார்த்தைகள் என்னென்ன காரணங்களுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சீக்வன்சிங், காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட், அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், கான்ட்ராஸ்ட் அண்ட் கான்செஷன், ஃபைனலி சம்மரைசிங். The next topic is note making.
What is note making? Note making is the practice of writing down or recording key points of information. This is test your reading skill. The procedure of note making. Read the whole passage very carefully. When you read it through, you will be able to understand what it is this. Underline the important sentences. It helps to make headings and subheadings also. After that, we give a suitable title to your whole passage. It must be relevant to the topic. Make notes. Make notes of the main ideas, underheadings and also subheadings. Now while writing these notes, you have to use abbreviations and symbols. The next topic is characteristics of a good note making. Brief and clear, complete information, logical, understandable. Brief and clear. Good notes must be short and compact. They should never be complete sentences. Complete information. It must contain all the important information from the whole passage. Logical. It must be presented in a logical way. Understandable. It should be understandable when consulted at a later stage. The first, the procedure of note making. நோட் மேக்கிங் எழுதுறதுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட் கொடுத்துருக்க பேசேஜை நம்ம நல்லா ரீட் பண்ணணும். ரீட் த பேசேஜ் கேர்ஃபுல்லி. த நெக்ஸ்ட் ஒன், அண்டர்லைன் த மெயின் பாயிண்ட்ஸ். அதாவது அந்த பேசேஜை ரீட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய மெயின் பாயிண்ட்ஸை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். எதுக்காக அண்டர்லைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இட் ஹெல்ப்ஸ் டு மேக் ஹெட்டிங்ஸ் அண்ட் சப்ஹெட்டிங்ஸ். நம்ம ஹெட்டிங்ஸும் சப்ஹெட்டிங்ஸும் போடுறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும். இதுக்கப்புறம் பேசேஜை படித்தாச்சு, அண்டர்லைன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நமக்கு ஒரு டாபிக் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும். ஆஃப்டர் தட் கிவ் அ சூட்டபிள் டைட்டில் டு எ ஹோல் பேசேஜ். த நெக்ஸ்ட் மேக் நோட்ஸ். இப்போது ஹெட்டிங் எது, சைட் ஹெட்டிங் எது, அந்த சைட் ஹெட்டிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய நோட்ஸ் எது அப்படின்னு நம்ம டிவைட் பண்ணியாச்சு. ஆஃப்டர் தட் இப்போ நம்ம நோட்ஸ் எழுதலாம். இந்த நோட்ஸை எழுதும்போது அப்ரிவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அண்ட் அப்படின்னா அண்டுக்கான அந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணலாம். தென் அப்ரிவேஷன்ஸ் வர இடத்துல நம்ம அப்ரிவேஷன்ஸ் அந்த எக்ஸ்பான்ஷன் எழுதாமல் அப்ரிவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு characteristics of note making. Brief and clear, complete information, logical, understandable. Brief and clear அப்படின்னா ரொம்ப சுருக்கமாகவும் இருக்கணும், அதே சமயத்தில் தெளிவாகவும் இருக்கணும். ரொம்ப பெரிய பெரிய சென்டென்சஸாக இருக்கக்கூடாது. கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன், நம்ம எழுத போகிற அந்த நோட்ஸ் கம்ப்ளீட்டான தகவலை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும். நம்ம சின்னதாக எழுதணும் அப்படின்றதுக்காக இன்ஃபர்மேஷனை விட்டுறக்கூடாது. லாஜிக்கல், எழுதக்கூடிய அந்த பேராகிராஃப் ஒரு லாஜிக்கலாக ஒரு ஆர்டராக இருக்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்டபிள், இட் ஷுட் பி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் வென் கன்சல்டட் அட் அ லேட்டர் ஸ்டேஜ். கடைசியாக நம்ம படிக்கிறது மற்றவங்களுக்கு புரிகிறதாகவும் இருக்கணும். த லாஸ்ட் டாபிக், கைட்லைன்ஸ் ஆஃப் நோட் மேக்கிங். யூ ஷுட் நாட் யூஸ் articles, auxiliary verbs. Avoid using long sentences. It is not more than 5 words per line. Write only essential information. Ignore information which is less important in the given passage. Don't copy everything from the passage. ஸோ கைட்லைன்ஸ் ஆஃப் நோட் மேக்கிங் அப்படின்னா, நம்ம நோட் மேக்கிங் எழுதும்போது என்னென்ன ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்டிப்பாக ஆர்டிகல்ஸ் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை, ஆக்சிலரி வெர்ப்ஸ் எழுதணுன்ற அவசியமும் கிடையாது. முக்கியமாக ஒரு லெங்க்த்தான ஒரு சென்டென்ஸாக இருக்கக்கூடாது. இட் இஸ் நாட் மோர் தென் 5 words per line. ஸோ ஒரு லைனில் 5 wordsக்கு மேலேயும் இருக்கக்கூடாது. ரைட் ஒன்லி எசென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா, அந்த பேசேஜுக்கு இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத மட்டும் எழுதணும். தேவையில்லாத வாக்கியங்களை எழுதணுன்ற அவசியம் இல்லை. டோன்ட் காப்பி எவ்ரி திங் ஃப்ரம் த கிவன் சோர்ஸ். ஸோ கொடுத்துருக்க பேசேஜில் இருக்க எல்லா வேர்ட்ஸையும் எழுதணும் அப்படிங்கிற அவசியமும் கிடையாது. த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ரைட்டிங். டைப்ஸ் ஆஃப் ரைட்டிங், நோட் மேக்கிங்குடைய கண்டினியூயிங் டாபிக் தான் டைப்ஸ் ஆஃப் ரைட்டிங். டைப்ஸ் ஆஃப் ரைட்டிங்கில் 4 டைப்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸ்போஸ்டரி ரைட்டிங், செகண்ட் ஒன் descriptive writing, third one persuasive writing, fourth one narrative writing. Expository writing means explain, descriptive writing means describe, persuasive writing means convince, narrative writing means storytelling. That's all.
The next topic is vocabulary building using a dictionary.